تجزي القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن طاعم لم يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولو في بالسور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شركة واحدة فإذا هم لدينا مغفرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل باكون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لم أدركم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا ذاكرين هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي ومن يميت قل يحيي الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر وانظرناكم فإذا أنتم منه ذكر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياكم فيك نفيك وأمانك وإيادك وجبالك من كل شيء ظالم مريد جبار عنيد وذي عين وذي بين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإنا بموجبة الندم في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به فإنه يساب بك ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح بالعالمين إنا كذلك نجزي المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك
لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا 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 محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني ولا تكلني لنفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت
تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق بالسماء سبحان الله عدد ما خلق بالأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق بالسماء الحمد لله عدد ما خلق بالأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق بالسماء لا إله إلا الله عدد ما خلق بالأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق بالسماء الله أكبر عدد ما خلق بالأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالسماء لا إله إلا الله لا حول ولا خلق بالأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فمرة. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فمرة. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نظر بذنب الله طوله ما شاء الله طفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمد الرسول بلا حدك ولا سور من كل قدر مقدور وحضر محظور من جميع الشرور تدارسنا بالله من عند بنا عند الله من شهد عرش الله من خير عند الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقض مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو سلطان أو أسباب فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم بوسواس وأيديهم بإفلاس وأربكم من الرجل إلى الرأس لا في سهل الإسلام ولا جبل ينطبق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم علينا وأولادنا وأقربانا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا جميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وخرقتها من شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكايدها ومن التردي والهدم والخرق والغرق وجميع المصائب ومقلباتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Al-muhtaramun, para habaib, para kiai, para asatidzah, wa khususan Ustazuna wa Habibuna Dr. Habib Segaf Baharun, guru kita Kiai Haji Nur Khalis Mustari, para pirsawan di mana saja berada, pemirsa TV Dalwa, sahabat-sahabat Busra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ilmi yang penuh dengan berkah ini, tiada satu untayan kata terindah yang diucapkan oleh seorang hamba Allah, melainkan ucapan dan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah sehingga kita subuh hari ini ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu di Majlis Subuhan Al-Busra dalam keadaan siha wal afiyah. Salawat ma'assalam, marilah kita haturkan dan kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, sahabat keluarganya, sahabat-sahabatnya, para salafun salihin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat di mana saja berada, hari ini Ahad 16 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan 4 Oktober 2020. Pertemuan kita pada pagi hari ini mengambil tema larangan mengubah fisik tubuh. Bagaimana penjelasannya menurut syariah? Mari kita berdengarkan dengan seksama dan penuh hikmat yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Habib Segaf Baharun. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama yang semoga kita berharap kita berada di dalam hati mereka, sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwasanya yang penting kita berada di dalam hatinya para ulama. Itu adalah suatu taqarrub ilallah yang paling besar, dikarenakan merekalah orang-orang yang selalu terkait dengan Allah, sehingga kapan mereka mendapatkan waridat, anugerah daripada Allah Ta'ala, maka siapapun yang berada di dalam hati mereka maka juga mendapatkan anugerah tersebut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasia kenapa kita diperintahkan untuk menjadikan para ulama itu adalah sasaran kebaikan kita. Lebih-lebih lagi Imam Ghazali berkata bahwasanya ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari baginda Rasul Muhammad SAW ada pada diri ulama. Semoga kita semua termasuk yang memuliakan para ulama, menghormat para ulama, berada di dalam hati para ulama, berada di dalam ingatan para ulama, dan berada di dalam sebutan para ulama, sehingga kita semuanya termasuk yang mendapatkan anugerah daripada para ulama dan kelak nanti akan mendapatkan syafaat para ulama. Amin ya rabbal alamin. Khususnya pembina majelis sekaligus sahabat dekat ayah saya almarhum, dan termasuk daripada birrul walidain. Setiap anak itu menyambung sahabat-sahabat orang dekat daripada ayah
apalagi setelah meninggal dunia ayahnya. Semoga yaitu Kiai Nur Khalis Mushtari, kita doakan semoga panjang umur sehat walafiat. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita mempunyai umur seperti beliau, umur 80 lebih tapi masih sehat, masih mengaji, masih mengajar, dan semoga menjadi sebuah motivator buat anak-anak muda dan para dai serta para asatidzah untuk berkiprah seperti kiprah beliau. Selain beliau seorang kiai, seorang alim, juga seorang muhib li ahli bait dan zuriat Nabi SAW. Kami berharap semoga dengan mahabbahnya pada zuriat Nabi SAW, nanti tatkala meninggal dunia setelah pada umur sehat walafiat dijemput langsung oleh datuknya para habaib Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada saudara kami, sahabat kami, seperjuangan dengan kami, yaitu Kiai Mahmud dan semua para pengurus jamaah Subuhan Al-Bushra, saudara kami Pak Ali dan Pak Hashim, serta saudara kami Pak Tasrifin dan semua saudara kami pengurus yang kami tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya selaku seperjuangan dengan kami. Jangan lupa, alhamdulillah pada pagi hari ini dan insyaallah semoga istiqomah beliau, sahabat kami, saudara kami, yaitu Haji Abdul Hanan. Beliau adalah asisten bupati dan sekaligus kepala dinas perindustrian, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Sampang, jauh-jauh datang dari Sampang. Semoga beliau panjang umur sehat walafiat, dijaga oleh Allah Ta'ala, amat dalam tugas ini dan menjadi tugas ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, serta seluruh saudara-saudara kami jamaah Subuhan Al-Bushra yang sangat dan sangat kami rindukan. Tapi bagaimana lagi, hati berkeinginan, jiwa sangat berkehendak dan menginginkan, tetapi alam berkata lain karena kehendak Allah yang terlaksana, yaitu masih berlakunya COVID ini. Kita minta kepada Allah Ta'ala dan mohon dengan berkat kemuliaan majelis ini semoga cepat diangkat oleh Allah Ta'ala wabah corona, sehingga cepat-cepat kita bisa bertatap muka langsung. Dan tidak lupa pada pagi hari ini menjadi pagi yang cerah dan bahagia karena saudara kami yang datang dari kota Sampang, dan beliau bisa disebut dengan Maula Sampang, itu Habib Faruk bin Abdurrahman Hasmi. Beliau adalah misanan saya, misanan yang paling kecil. Jadi beliau ini seangkatan dengan saya ketika belajar di Dalwa pada ayah saya, dan sekarang kalau kita mau berjumpa dengan beliau sangat sulit karena beliau sudah jadi Maula Sampang di Kabupaten Sampang. Mau beliau banyak umur, sehat walafiat, dia mudahkan segala urusannya, ditambah cinta datuknya kepadanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini sangat menarik pembahasan karena terkait dengan pembahasan yang menjadi sebuah dilema kehidupan. Sebetulnya dilema kehidupan itu bermula dan bermuara daripada ketidakpuasan. Tidak puasnya istri kepada suami, begitu pula sebaliknya, orang tua terhadap anak, begitu pula sebaliknya, tetangga dari tetangganya, dan begitu sebaliknya. Itulah yang menjadi sebab utama terjadinya dilema demi dilema, permasalahan demi permasalahan, problematika kehidupan dan lain sebagainya. Termasuk yang sekarang kita berada di dalam tema tersebut, yaitu terkait dengan hukum merubah ciptaan Allah, ya. Merubah sesuatu yang ada pada diri manusia. Pertama kali sebelum kita itu membahas terkait dengan hukumnya, bolehlah kita itu melihat apa sebabnya sehingga seseorang itu mempunyai keinginan untuk merubah ciptaan Allah SWT. Kalau kita melihat kepada sebab dan mencari tahu tentang sebabnya, maka sebab utamanya itu adalah tulul amal. Tulul amal inilah yang kemudian Allah berikan sebagai ujian bagi manusia.
Tulul amal inilah yang kemudian Allah jadikan setiap manusia itu lupa kepada satu hal yang sangat pasti, sangat meyakinkan, sangat diimani, tapi dilupakan. Apa itu? Mati. Itu kata Kiai Roholis, mati katanya. Kenapa? Ketika Allah menciptakan dunia dan alam semesta, kemudian Allah menentukan bumi yang kita pijak sekarang ini menjadi tempatnya berkumpulnya manusia, maka kemudian malaikat Jibril itu berkata dan komplain kepada Allah, ya Rabb, bagaimana engkau ciptakan bumi yang begitu kecil untuk manusia begitu banyak? Enggak cukup. Maka kemudian kata Allah Ta'ala firman kepada mereka, Inni khalaqtu fihimul maut. Aku ciptakan di antara mereka itu ada kematian, bukan hidup semuanya. Kalau hidup semuanya tentunya tidak akan muat. Tapi ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, tapi itu seterusnya. Di saat itulah kemudian malaikat berkata, Idzan lam yahna'humul aish. Kalau begitu tidak akan menyenangkan hidup mereka. Maka kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala, Inni khaliqun fihim tulal amal. Aku ciptakan di dalam diri mereka itu adalah tulul amal, panjang-panjang angan-angan, sehingga setiap orang itu berharap ketika wajahnya tua tampak di kaca pengen kembali awet muda atau kembali muda. Ketika badan kita sudah lemah, timbul keinginan untuk kuat lagi. Ketika banyak harapan-harapan yang bermunculan setelah kita itu tidak mendapatkan seperti keadaan ketika kita maksimal mendapatkannya. Itu sebabnya adalah tulul amal, sampai yang itu yang diingat, sementara sesuatu yang pasti yang setiap orang ketika ditanya dan bersumpah, dia berani bersumpah itu akan terjadi, itu justru dilupakan. Sehingga banyak orang tidak paham, dia itu berusaha untuk mencari sesuatu yang tidak pasti, ya, dengan uang yang banyak, energi yang banyak, tapi dia itu melupakan sesuatu yang pasti. Contohnya, mohon maaf, banyak orang yang membeli, ya, serum yang untuk awet muda dan sebagainya, hanya untuk mendapatkan awet muda, dan dia lupa bahwasanya umurnya tidak sebentar lagi. Sampai tergoda berapa banyak tipuan di online, bahwasanya ada sebuah serum atau ada sebuah komponen yang kalau kita gunakan nanti uban yang putih jadi berubah warna hitam. Coba kita tanyakan kepada dokter, coba kita tanyakan kepada pakar kesehatan dan sebagainya, yang namanya uban itu bisa kembali lagi menjadi hitam? Ya bisa kalau Allah mau berkehendak, tapi dengan karomah gitu ya. Tapi kalau dengan tumbuh-tumbuhan herbal dan sebagainya, mana mungkin? Tapi kenapa orang itu sampai tertipu, sampai uang banyak keluar, dia mau beli ini dan sebagainya? Kenapa? Tulul amal, panjang angan-angan. Sehingga dengan mudahnya orang itu tertipu untuk membeli sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti. Nah, oleh karenanya inilah sebab utamanya kenapa kemudian orang itu berkeinginan, berkehendak untuk merubah sesuatu yang sudah Allah ciptakan dengan keadaan yang terbaik. Kenapa kita katakan dengan keadaan yang terbaik? Karena Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Siapa yang berfirman itu? Allah. Gak mungkin luput, gak mungkin salah, gak mungkin. Cuma kita harus tahu apa maksud daripada ayat tersebut. Allah Ta'ala mengatakan dan berfirman di dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan manusia. Setiap manusia, berarti apa? Setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu untuk dirinya itu yang terbaik. Untuk dirinya yang terbaik. Untuk saya, hidung saya yang terbaik untuk saya. Tapi bukan terbaik untuk yang lainnya. Mohon maaf kalau seumpama misalnya saya punya misanan ini, dia pakai hidung saya pakai hidung beliau, nggak pas. Apalagi yang kurang mancung, tambah nggak pas. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala menciptakan untuk setiap masing-masing manusia itu, untuk dirinya itu sudah yang terbaik.
serasi. Nah, itu yang pertama yang harus diketahui. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita itu harus meyakini bahwasanya ini yang terbaik untuk kita. Untuk kita terbaik, berarti apa? Kalau kita itu akan merubah, maka pasti perubahan itu tidak kontras, tidak matching kata orang sekarang itu. Ya. Pakaian, apakah rambut dan sebagainya. Sekarang coba kita lihat, ketika ketidakpuasan itu muncul di dalam hati seseorang dan tanpa dilandasi keimanan dan ketakwaan serta akhlakul karimah, yang terjadi itu adalah justru menertawakan dan menggelikan kita melihatnya. Mohon maaf, berapa waktu yang lalu saya melihat ada anak-anak pang yang ada di lampu merah itu. Dia bergerilya di situ. Kemudian ada di antara mereka yang sangat membuat hati ini geli, tapi takut, mau geli pun takut gitu. Karena kita tidak boleh merendahkan makhluk Allah. Cuma gara-garanya itu gelingnya bukan gara-gara ciptaan Allahnya, tapi dia menciptakan sendiri di atas ciptaan Allah. Di mana orangnya hitam, ya, kelam karena kena matahari terus kali ya. Jadi udah hitam tambah hitam lagi. Rambutnya dicat warnanya hijau. Kan aneh itu. Kalau orangnya putih, tahu kan film Moped dulu, sekarang nggak ada lagi. Nah ini yang terjadi. Jadi orang yang lihat tuh geli. Mohon maaf, kita tidak puas dengan mata kita yang begitu indahnya, sehingga kemudian memaksakan diri kita untuk memakai lensa. Dan lensa yang kita pakai justru bukan lensa yang pas, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ketidakpuasan itu tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, akhirnya pengen niru orang lain. Yang sudah Allah ciptakan, setiap orang itu berbeda-beda. Tapi di atas itu harus kita ingat, nanti akan kita sebutkan. Tapi yang pertama kita lihat bagaimana kemudian yang terjadi ketika seorang Indonesia yang berwarna kulitnya itu sawo matang, ya, terus rambutnya itu hitam aslinya, kemudian pakai lensa warnanya biru matanya atau hijau matanya. Mohon maaf, kalau saya melihat itu, saya ingat itu kucing. Ada sesuatu yang aneh. Melihat itu ada yang nggak nyaman dilihat. Kenapa? Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu menciptakan itu sudah seluruh sempurna. Orang yang berwarna biru matanya, dia pengen seperti kita, hitam. Kita yang berwarna hitam, pengen yang warna biru. Kita yang berkulit sawo matang, ya pengen seperti kulitnya bulat, putih kemerah-merahan. Bulat itu kalau ada waktu dia mau jemur diri sampai 4 jam, 3 jam pengen seperti kita warnanya. Sawo matang. Ini terjadi, ketidakpuasan itu ada dalam diri kita. Jadi setiap orang itu pasti seperti itu. Apapun diberikan Allah Ta'ala nggak puas. Makanya Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit orang hamba-hamba aku yang dia itu termasuk kategori orang yang bersyukur itu sedikit sekali. Kunci utamanya itu bersyukur. Kenapa kunci utama itu kita harus bersyukur? Untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, apalagi kelak nanti di akhirat. Kalau kita sudah bersyukur di dunia, insya Allah di akhirat kita termasuk yang lebih bersyukur karena mendapatkan kenikmatan seperti yang dilanjutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Nanti di akhirat orang yang bersyukur itu termasuk al-jannah. Dan semoga itu termasuk semacam itu. Ada satu hal yang paling pokok dan yang paling menentukan, tapi yang paling dilupakan oleh kita. Di antara sifatnya Allah SWT itu adalah Al-Adil. Allah Ta'ala itu adil, bahkan maha adil. Tidak ada yang seadil Allah, tidak ada. Allah maha adil. Maka tentunya sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW untuk kita itu mengambil hikmah dan mengambil pelajaran, di mana Nabi SAW berkata, inna fi hadil wujuh la hikam wa ibad. Di dalam wajah yang berlainan, bermacam ragam ini, berbeda-beda warnanya, bentuknya, ya, itu ada hikmah dan pelajaran yang banyak yang bisa kita ambil. Ternyata Allah Ta'ala itu menciptakan manusia semuanya itu dengan dasar keadilan. Ini yang kemudian tidak digunakan, tidak dipikirkan, tidak direnungkan, akhirnya menjadi permasalahan. Padahal
Kalau kita melihat kepada keadilan Allah Ta'ala, apapun diciptakan Allah Ta'ala, bentuk yang bagaimanapun, warna yang bagaimanapun, sifat yang bagaimanapun, kekurangan yang bagaimanapun, ciptaan Allah itu tidak lepas daripada keadilan yang bermuara. Keadilannya itu di dalam ciptaannya itu seperti ini. Setiap orang pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Setiap orang pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Dan setiap orang yang kurang, dia akan mencari kelebihannya orang, sementara kelebihan orang, dia lupa akan kekurangannya. Ini yang menjadi sebab. Kemudian orang itu berharap. Coba lihat, kalau kita ditanyakan, mau jadi orang yang berkulit hitam seperti mereka? Kita nggak mau. Tapi kalau untuk mendapatkan kekuatan seperti kekuatan mereka, kita mau. Mau kita mendapatkan kulit yang putih kemerah-merahan seperti bule misalnya, seperti orang barat, seperti orang Eropa? Mau. Tapi mau kita menjalin kehidupan yang semacam mereka? Kita lupa di situ. Kita cuma ambil dari satu sisi saja. Wa inna minan nasi may ya'budullah ala harfin. Jangan ala harfin. Kita harus ambil dua sisi. Cara memandang, menyikapi itu harus dua sisi. Jangan cuma satu sisi. Kalau satu sisi pasti ada kesalahan di situ. Coba lihat. Kita melihat ada manusia yang pendek, ada yang tinggi. Di dalam manusia pendek itu ada kelebihan. Yang tinggi ada kekurangan. Ada manusia yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Dalam kulit hitam ada kelebihan, dalam kulit putih ada kekurangan. Allah ciptakan manusia itu ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya pesek. Yang hidungnya mancung ada kekurangan, yang hidung pesek ada kelebihan. Mau tahu? Nah ini biar kita paham ya. Hidung mancung nih, ya. Kenapa hidung mancung? Karena tulangnya agak muncul, hidung mancung. Tapi hidung mancung ini ada kekurangan. Apa itu? Rentan dia. Coba lihat betinju-betinju itu. Kalau di hidungnya mancung, cepat berdarah. Tapi kalau hidungnya pesek, enggak. Kenapa? Karena tulangnya tidak muncul. Jadi kalau dipukul itu seperti apa? Seperti apa? Kayak karet gitu. Keluar lagi. Nah, coba lihat. Kekurangan. Ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya apa? Bagus. Kelihatannya itu bagus. Tapi hidung mancung itu cepat keluar darah. Bibir merah. Bagus kan? Tapi orang punya bibir merah, badannya lemah. Rambutnya keriting. Nggak bagus kan? Kita nggak mau keriting banget tuh, tapi keribu. Kita nggak mau. Tapi orang yang keribu itu badannya kuat. Coba lihat. Bibirnya apa namanya kata orang? Doer. Ada yang mau doer? Nggak ada yang mau. Tapi bibir yang doer itu bagus. Apalagi perempuan. Coba lihat. Allah ciptakan seperti itu. Semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Oleh karenanya, bagaimana kita menyikapi kekurangan kita dan bagaimana kita menyikapi kelebihan kita, itu yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan ini sehingga kita termasuk orang yang bersyukur. Jadi kalau kita melihat di antara saudara itu ada yang ganteng, ada yang biasa, ada yang putih, ada yang biasa, ada yang hitam malah. Ya, kita sikapi. Setiap kekurangan itu ya kita tutupi dengan kelebihan kita. Sementara kelebihannya itu kita pupuk supaya tambah tampak. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga setiap manusia itu sama. Jangan kita katakan, oh kalau semua nggak sama berarti Allah nggak adil. Allah ciptakan ada orang kaya, ada orang miskin. Nggak adil Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berikan kehidupan bagi orang miskin itu kemiskinan? Yang miskin mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Dia kurang beban, kurang pikiran. Hidupnya lebih bahagia daripada orang yang kaya. Kenapa? Kebahagiaan itu letaknya di mana? Di pikiran, di dalam ketenangan. Ya kan? Coba lihat orang kaya itu susah untuk tenang hidupnya. Kenapa? Mikir terus. Uangnya di sini gimana? Uang dipinjam fulan bagaimana? Investasi yang ini gimana? Terus mikir. Orang miskin nggak mikir ke situ karena dia nggak punya. Oleh karenanya, mohon maaf, seperti sekarang ini, beruntung yang miskin. Kenapa? Covid itu datangnya biasanya menengah ke atas. Yang miskin enggak, karena kalau udah kebal, makan apa saja sudah biasa, ya. Sehingga apa? Sehingga kebal sudah, imunnya itu kuat. Nah, tapi kalau orang yang menengah ke atas karena jaga, akhirnya kena Covid, imunnya enggak kuat. Karena apa? Enggak biasa dia itu mendapatkan semacam itu, akhirnya kalah. Makanya yang banyak meninggal itu menengah ke atas. Nah, kita bicara umum ya, nah, bicara imun.
Oleh karenanya kemarin ada orang gila, tapi saya nggak yakin kalau dia itu gila, karena orang gila seperti orang yang paling warasnya waras gitu. Dia bilang ketika mau diajak wawancara, orang gila itu hebat juga sekarang ini, orang gila diajak wawancara gitu. Kasih masker dulu. Akhirnya buat apa ini masker katanya? Biar nggak kena COVID, dia bilang. Akhirnya dia ketawa-ketawa bilang, mana ada orang gila kena COVID? Ini kan aneh. Ya, aneh tapi nyata gitu loh. Mana ada orang gila kena COVID? Nah, kenapa demikian? Karena dia makan segalanya, di sampah apa semuanya sudah. Jadi sudah biasa virus itu dia makan, bakteri dia makan, sehingga kalau ada COVID-19, ini biasa saja. Jadi langsung ini terpental. Nah, ini salah satu contoh kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini makanya kita itu harus menjaga seperti itu. Sedangkan apa hukumnya kalau kita itu merubah warna rambut, dirubah, disemir, ya, kemudian alis dicukur dan dipakai apa itu? Pulpen apa patulak itu? Nah itu, spidol lah. Nah, kemudian bermacam-macam. Ada juga seperti giginya dan sebagainya diperbaiki. Nah, itu gimana hukumnya? Kita akan bahas sekarang. Kategorinya adalah kategori yang kita ingin lakukan daripada perubahan, ya. Kalau seumpama dalam kategori memperbaiki atau memperbagus, ya, memperbaiki atau memperbagus, bukan menghias, bukan perhiasan. Ini sudah bagus, diperbagus, ya, sudah bagus, diperbagus. Bukan nggak bagus kemudian diperbaiki, bukan nggak bagus kemudian dihias supaya bagus. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, itu terkait dengan sesuatu yang tidak sampai merubah kepada asal ciptaan. Nah, itu hukumnya tidak apa-apa biasanya, kecuali ada yang dilarang seperti semir hitam bagi yang sudah beruban, itu haram hukumnya, walaupun ada khilaf di antara ulama. Kemudian kita pakai pacar, ya, pakai pitek, ya. Nah, itu termasuk membagus. Kita pakai bedak, sehingga bedak itulah yang kemudian warna kulit hitam jadi putih, ya kan? Kemudian kita kasih merah-merah. Nah, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa karena tidak sampai merubah kepada asal mula ciptaan Allah Ta'ala. Ya, tapi saya sarankan untuk supaya segala sesuatu itu hendaknya dikonsultasikan gitu, paling tidak kepada yang ahli dalam bidang itu. Jangan asal-asalan seperti tadi itu, akhirnya asal-asalan pakai semir, asal-asalan pakai lensa, warnanya asal-asalan, nggak bisa menyesuaikan dia. Bahkan penyesuaiannya sekarang, mode-mode yang ada sekarang ini itu tidak modis sudah. Karena apa? Pikirannya orang terbalik sekarang ini. Nah, kita masih ingat, ya, dulu itu ada macam-macam model celana. Masih zaman kita dulu ada model celana baggy, ada semi, ada baju itu kalau kita anak muda itu kita gulung sampai di sini. Celana komprang gitu ya. Nah, mana ada sekarang dipakai kayak begitu? Nggak ada lagi. Tapi lebih daripada itu. Kenapa? Sekarang celana itu dirobek-robek sampai kelihatan ininya, terus apa ditambah kelihatan robek-robeknya itu, tambah bagus itu. Nah, kan aneh gitu. Pakai baju robek mau? Nggak ada yang mau. Sekarang banyak ini model nih. Nah, ini kan makanya kita katakan sesuaikanlah gitu, sinkronkan. Nah, jadi pas apa tidak kamu pakai model seperti ini gitu. Kalau nggak pas jangan pakai. Mohon maaf, kadang yang ada perempuan dia berdandan tapi berlebihan sampai pakai sidu, ya sidu namanya sidu. Kayak udah itu apa? Harusnya diangkat, ya dicukur, diangkat ke atas, ada sidu. Jadi kalau kita melihat itu dari jauh, ini kayaknya habis pukul suaminya, kalau jadi bungkak banget gitu. Ini tuh jadi sesuatu yang menggelikan akhirnya. Karena apa? Nggak modis. Silakan, ya, memperbaiki, ya, menghias diri sebagainya, asalkan untuk suami, bukan untuk yang lainnya. Nah, tapi sesuaikan. Itu maksudnya sesuaikan. Jadi jangan sampai kemudian menjadi sebuah ketawaan orang lain. Nah, itu maksudnya.
Nah, yang semacam itu nggak apa-apa umumnya, nggak apa-apa, tapi sesuaikan. Itu saran aja gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau maksudnya itu adalah untuk menghias, yang tadinya nggak bagus jadi bagus, ya. Tapi maksudnya untuk menghias, jadi supaya penampilannya itu lebih menarik. Itu banyak, seperti segala macam operasi kecantikan itu. Dari mulai hidungnya tidak mancung jadi mancung. Mohon maaf, dadanya tidak tampak diisi implan, implan. Jadi dirubah dan sebagainya. Nah, itu termasuk yang dilaknat itu. Jadi itu termasuk dirubah. Yang merubah asal ciptaan Allah itu yang dilarang. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, la'anallah al-washimat wal mustawshimat. Ya. Wal mustanmisah wal washirah wal mutafallijat lil husn. Allah Ta'ala melaknat orang yang mencukur alis, ya, atau dia meminta supaya dirapikan. Begitu pula orang yang mengkir giginya, wasyirat itu namanya. Begitu pula orang yang memakai tato, atau yang meminta kepada orang lain untuk menggunakan atau memakaikannya tato, baik itu alis dan sebagainya. Nah, itu yang semacam itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Di situ ada nau' minat tadlis, menipu orang. Tadinya nggak putih, dia pakai serum, jadi lebih putihan. Dia pakai bedak tertentu, hebat ini bedaknya bisa memutihkan misalnya, akhirnya dia lebih putih dan sebagainya. Nah, itu tidak masalah. Itu masuk kategori pertama, asalkan tidak membahayakan, itu aja. Karena asal sesuatu itu boleh sampai ada sesuatu yang dilarang. Tapi kalau sudah merubah asal ciptaan Allah Ta'ala, bibirnya tadinya nggak doer, dibikin doer. Akhirnya jadi nggak doer atau doer itu. Kemudian apa lagi? Matanya, ya. Nah, itu ada gelembungnya, dihilangkan gelembungnya. Atau kulitnya, seperti artis itu yang tadinya hitam jadi putih, dengan sesuatu yang operasi plastik dan sebagainya, itu kan bisa mencegah maksudnya air. Nah, yang semacam ini nggak boleh. Pokoknya kalau sudah merubah ciptaan Allah, asal ciptaan Allah, itu nggak boleh. Sekarang ada yang merubah asal ciptaan Allah, tapi itu karena sebuah kekurangan atau sebuah sakit. Jadi misalnya apa? Giginya itu ke depan banget, nggak beraturan banget, sehingga ngomongnya itu agak pelak atau dan sebagainya. Diperbaiki supaya nggak seperti itu, nggak apa-apa. Terus terjadi naudzubillah kebakaran, sehingga kemudian kisut wajahnya atau berubah dan sebagainya, maka kemudian dilakukan operasi dan sebagainya. Nggak apa-apa, mengembalikan sesuatu yang jelek ke asalnya. Yang nggak boleh itu adalah merubah asalnya kepada yang tidak yang baru. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau merubah sesuatu yang asalnya tidak seperti itu, kembali ke asal, nggak apa-apa. Dan itu karena tindakan medis, ya, karena sesuatu yang terjadi, kecelakaan dan sebagainya, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ada seorang sahabat Nabi namanya Urfajah, ketika dalam peperangan bersama Nabi Muhammad SAW, hidungnya ini kena pedang, sehingga tertebas hidungnya, sehingga nggak ada hidungnya, lubang aja. Jelek kan, kelihatannya kan. Naudzubillah, semoga tidak terjadi semacam itu kepada kita semuanya. Maka kemudian digantilah pakai perak untuk menutupi. Ketika pakai perak ternyata infeksi, maka kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW pakai emas. Nah, oleh karena termasuk yang diperbolehkan itu memakai emas bagi seorang laki-laki ketika terjadi ini hidungnya terputus, naudzubillah, kemudian diganti, masukkan, dipakai emas itu. Model yang gimana? Nggak tahu, bayangkan aja sendiri. Nah, itu zamannya Nabi sudah ada. Nah, ini termasuk yang semacam ini. Karena suatu kecelakaan, karena suatu kebakaran, karena suatu musibah, akhirnya berubah, kemudian dirubah. Kita lihat kan sekarang, alhamdulillah, dengan kecanggihan sebuah penelitian medis, ya, dan juga usaha daripada para ahli medis, pakar medis, maka sekarang orang yang nggak punya kaki sudah bisa jalan, ya kan? Karena apa? Dikasih alat, sehingga sekarang mereka yang disabel, ya, disabilitas, ya,
itu sekarang bisa seperti normal. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nggak berubah itu, nggak berubah. Yang berubah itu ya kategorinya adalah kalau seumpama asalnya bukan seperti itu kemudian dirubah menjadi nggak seperti itu, tapi maksudnya tujuannya berhias, bukan untuk menutupi aib. Nah, kita diperintahkan kalau menutup aib nggak jadi masalah. Nah, itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah di dalam merubah ciptaan tapi masih meragukan apakah itu kategori merubah ciptaan atau tidak, asal ciptaan atau tidak, dan itu termasuk untuk berhias atau tidak. Nah, ini yang semacam ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh, seperti melubangi hidung, melubangi tempat-tempat tertentu, atau di sini lubang sampai 2, 3, 4 sampai banyak ya. Nah, itu masih ada khilaf. Kenapa? Asalnya sesuatu sebelum ada pencegahan dan pelarangan dalam syariat itu hukumnya mubah. Gitu. Nah, sehingga mereka masih dalam keadaan belum berbeda pendapat. Ada yang mengatakan begini dengan dasar ini, ada yang mengatakan begini dengan dasar itu. Gitu. Nah, itulah kesimpulan daripada merubah ciptaan itu. Jadi semoga kita termasuk orang yang mau menerima apa adanya sesuai dengan Allah ciptakan, dan kita termasuk meyakini bahwasanya Allah ciptakan untuk kita itu yang terbaik untuk kita, sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwasanya apa yang diciptakan Allah Ta'ala itu terbaik bagi dia, bukan bagi. Jadi jangan bandingkan, jangan bandingkan dengan orang seperti kita, jangan. Tapi bandingkan dengan orang yang di bawah kita. Karena apa? Ini urusan dunia. Kata Nabi SAW, urusan dunia lihat kepada orang yang lebih rendah. Tapi urusan akhirat kita lihat orang yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau urusan dunia, karena kita terkait dengan orang di dunia, maka kalau kita itu melihat wajah kita kok kurang tampan, ya kurang bagus dan sebagainya, jangan dibandingkan dengan saudara kita yang keluar daripada rahim ibu kita, tapi bandingkan dengan orang lain yang lebih jauh lebih buruk dari kita. Harusnya seperti itu. Baru kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa sih kelebihan yang ada di dalam diri kita yang Allah ciptakan dengan keadilannya itu? Tonjolkan. Nanti kelebihannya itu akan mengalahkan orang yang ganteng, orang yang hebat, orang yang ini, semuanya kalah dengan kelebihan kita miliki. Itu yang kita tampakkan. Dengan begitu kita termasuk orang bersyukur, insyaallah. Semoga kita semacam itu, amin ya rabbal alamin. Jamaah sungguhan di mana saja berada, demikian tadi penjelasan tentang larangan mengubah fisik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang penuh syukur atas karunia yang diberikan. Untuk selanjutnya pertanyaan akan dipandu oleh Pak Haji Tasrifin. Untuk yang pertama kita berikan penghormatan kepada guru kita Kiai Haji Burhan Rustari. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Karam Dr. Habib Rizal bin Yasin Harun. Ada 4 pertanyaan gitu. Karena saya ini betul-betul orang gak ngerti. Pertama kali Andi bin Umar bin Khattab Rasul mengatakan wala majlisu fiqhin khairun min wajisitina. Fikih itu apa? Apa tafsir, hadis, apa tahu soroh? Ini yang saya tanya. Majlisu fiqhin khairun min wajisitina. Kedua, apa perbedaan antara wakaf dengan amal jariah? Yang ketiga, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mimma adrakal ilma. Waqala bilisan saul waqal bin aku. Namanya kalau bin aku kok iso, kalau bin aku. Yang keempat terakhir ini ada apa? Takiyah katanya. Ada itu radhiyallahu. Dia itu enggak mau geger-geger masalah apa khilafah. Katanya jelek itu. Katanya Allah Ta'ala Hasya Allah. Hasya itu apa? Hasya Masyaallah. Ada lagi ini Pada hasil itu Hasya Allah. Jadi masalah cuban-cuban itu Hasya tidak mungkin. Tempat ini, terima kasih ya. Ya. Pada pagi hari ini kita belajar daripada sifat rendah diri daripada Kiai. Dia bilang saya bertanya karena saya orang nggak tahu. Nah, jadi ini mengajar kepada kita harusnya kita seperti itu. Semua tahu, ya.
tapi yang tahu adalah Allah. Allah yang memberikan ilmu itu. Gitu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Jadi semuanya kita seperti itu. Jadi harusnya kita itu merasa seperti yang dirasakan oleh Kiai ini, Masya Allah. Tapi semua yang disampaikan oleh beliau, ditanyakan oleh beliau, itu adalah sebuah nasihat dan sebuah faedah yang maksudnya ingin diungkapkan untuk kita semuanya. Nah, yang pertama beliau itu bertanya terkait dengan hadis, di mana dalam hadis itu disebutkan bahwasanya majelis fikhin. Majelis fikhin itu menurut sahabat Abdullah bin Umar itu, atau ada riwayat Abdullah bin Mas'ud, ada Abi Hurairah juga seperti itu, mengatakan begitu, atau ketiga-tiganya juga mengatakan seperti itu, bahwasanya menghadiri majelis fikih itu lebih afdal daripada beribadah selama 60 tahun katanya. Nah, jadi majelis itu yang semacam apa sih gitu lah, sehingga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Maka disebutkan oleh para ulama, majelis fikih itu jelas ya, fikih, majelis halal dan haram, majelis terkait dengan yang dibahas itu adalah hukum Allah. Nah, tapi sebagian ulama berpendapat juga bahwasanya dan semua ilmu yang terkait dengan wasail, ilmu perantara, media untuk mendapatkan ilmu halal dan haram, itu ilmu fikih, maka itu juga termasuk dari ilmu tersebut, termasuk daripada majelis fikih tersebut gitu. Termasuk majelis ilm itu, karena adalah malaitimul wajibu illa bihi fahuwa, dari segi itu gitu. Nah, sehingga apa? Walaupun itu majelis nahwu, majelis shorof, majelis tafsir dan sebagainya, pokoknya tujuan utamanya itu satu, untuk mengetahui dengan sumber ilmu yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan halal dan haram. Itu majelis semacam itu, berarti semua pengajian, jadi dengan mendetailnya adalah semua pengajian para ulama itu termasuk majelis fikih. Karena situ disebutkan tentang halal dan haram. Situ disebutkan ini halal, ini boleh, ini nggak boleh dan sebagainya. Itu yang dibahas, itu berarti majelis fikih itu namanya. Jadi majelis fikih itu masalah majelis halal dan haram gitu. Majelis yang bersumber daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW terkait dengan himbauannya, larangannya, ataupun yang diperintahkannya. Nah, itu majelis fikih. Kemudian yang kedua, perbedaan antara wakaf dan jariyah. Jadi perbedaan antara wakaf dan jariyah. Wakaf adalah jariyah pasti, tapi bukan setiap jariyah itu adalah wakaf. Jadi wakaf bagian daripada jariyah, tapi bukan semua jariyah itu adalah wakaf. Nah, jadi kalau wakaf itu pasti jariyah. Kalau wakaf pasti jariyah. Kalau jariyah belum tentu itu wakaf. Jadi jariyah itu misalnya ya, ilmu. Kan jariyah itu ada 3. Yang akan mengalirkan jariyah itu maksudnya yang akan mengalirkan terus pahalanya kepada yang melakukannya, si pelaku. Itu jariyah. Nah, itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah termasuk wakaf ini. Sedekah jariyah, wakaf. Kemudian yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu termasuk jariyah itu. Tapi bukan wakaf. Waladun salihun yad'u lahu, meninggalkan anak yang mendoakan orang tuanya, itu juga termasuk jariyah, tapi bukan wakaf gitu. Nah, tapi wakaf itu pasti jariyah, tapi bukan semua jariyah wakaf gitu. Jadi mungkin seperti itu perbedaannya. Lalu yang ketiga, Mengatakan Abdullah bin Abbas lima tentang iya. Jadi disebutkan itu di kitab Ihya Ulumuddin ya. Nah, jadi dengan apa ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ilmu itu? Maka kemudian beliau jawab dengan beberapa jawaban. Bilisanin Saul. Ya, yang pertama dengan lidah yang selalu bertanya-tanya gitu loh. Coba lihat bayangkan. Sesenior Kiai Nur Khalis Mustari gitu. Tapi dia masih bertanya gitu. Nah, kita belum senior sudah nggak mau bertanya. Itu kan hebat kita gitu. Nah, jadi orang dan wakal bin akul. Jadi lisanin Saul jelas ya. Jadi lidah yang selalu bertanya. Qalbin akul itu hati yang selalu digunakan untuk berpikir. Akul itu artinya berpikir. Jadi bukan kembali kepada akal. Ya. Jadi hati yang digunakan untuk selalu berpikir, cari tahu, terus cari tahu. Itu namanya akul, itu namanya gitu. Wayadin bazul, dan tangan yang selalu menginfakkan.
Nah itu sebab-sebab orang dapat ilmu itu dengan 3 hal itu. Jadi qalbin akul di sini adalah hati yang selalu berpikir, digunakan untuk berpikir, mencari tahu, kan, apa ini, kenapa ini dan sebagainya. Nah, itu dengan itu dia artinya penasaran. Nah, penasarannya itu tapi dari hal-hal yang positif terkait dengan ilmu gitu. Nah, itu baik. Bahkan tulul amal selain bagi thalibul ilm itu hukumnya makruh, tapi bagi thalibul ilm itu hukumnya sunnah dan dibawakan. Hasyahu itu jadi seperti yang disampaikan oleh beliau sendiri. Hasyahu itu ya nggak mungkin Allah Taala itu seperti itu nggak mungkin. Jadi itu istilah yang digunakan oleh orang-orang Arab ya. Jadi hasya wa kalla gitu. Hasyahu. Jadi nggak mungkin Allah Taala seperti itu. Jadi kata-kata nggak mungkin itu pakai kata-kata hasyahu gitu. Itulah lala sob seperti itu yang ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan pertanyaan sudah terjawab ya. Hanya saja 2 hal yang perlu ditanyakan ini. Yang pertama adalah hukum Islam yang dikaitkan dengan hukum adat. Contoh, ada suatu daerah diwajibkan laki-laki perempuan untuk merapikan gigi pada setiap tahun. Jadi dirapikan, itu berarti kan dipangur ya, dipangur. Itu adat memangnya menuntut itu. Bagaimana hukumnya? Kemudian saat ini dengan kemajuan olahraga luar biasa, perempuan menjadi binaragawati sehingga kuat, kekar. Apakah itu juga merubah? Kemudian yang terakhir, waktu sujud itu menggunakan masker, itu bagaimana hukumnya? Ya. Kemudian masih lagi masalah semir gitu. Kebanyakan semir itu kan berwarna hitam. Tapi sekarang ini selain hitam banyak sekali. Apakah hukumnya juga haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan bagus ya yang belum kita bahas dan melengkapi apa yang harusnya kita jelaskan dan kita paparkan. Yang pertama adalah terkait dengan hukum adat. Adat itu terlalu banyak ya, karena itu terkait dengan budaya. Setiap negara, setiap kota, setiap wilayah, setiap suku dan bangsa itu mempunyai budaya-budaya tersendiri. Nah, kita ada sebuah kaidah dalam usul fikih yang mengatakan al-adah tu hakam. Jadi adat itu bisa dijadikan suatu hukum asalkan semua adat, istiadat boleh kita lakukan, boleh, dan itu dilandasi dalam hukum asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan hukum syariat, maka kita jelaskan dulu ini hukumnya seperti ini. Kalau mereka mau setuju, ya tidak ada masalah. Seperti contohnya adat Minang. Adat Minang itu kalau kawin yang laki enak, nggak perlu membawa bawaan, jujuran kata orang Banjar, atau lamaran, ya justru yang laki dilamar. Tapi kalau seumpama si orang tua meninggal dunia, yang laki nggak dapat warisan, yang perempuan yang dapat warisan. Nah, yang semacam itu boleh tidak dijadikan suatu hukum gitu. Nah, jadi itu kan bertentangan dengan hukum Islam. Kalau sudah bertentangan dengan hukum Islam, maka kita beberkan. Ini loh hukum Islam itu begini. Warisan itu harus tetap dibagi, karena itu adalah pembagian pada Allah SWT. Tapi kalau seumpama yang laki itu ingin melaksanakan adat istiadat itu di dalam dirinya, ya, dan dia tidak menganggap bahwa itu wajib, setelah dibeberkan dia tidak menganggap itu wajib, ya, maka hukumnya tidak ada masalah. Seperti contohnya laki-laki itu dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kemudian mereka itu setuju semuanya, sudah kita bagi rata saja, tidak ada masalah. Asalkan dia tahu itu bukan wajib. Nah, tapi kalau masalahnya ini kalau semua adat dianggap itu sesuatu yang wajib, padahal itu bertentangan dengan hukum agama. Nah, ini nggak boleh. Nah, begitu pula seperti tadi
entah bagaimana bentuknya, kalau gigi itu di apa namanya, di pamur. Nah itu nggak paham itu gimana bentuknya. Yang penting kalau seumpama Nabi SAW itu melarang al-mutafalijat lil khusus. Mutafalijat itu yaitu seperti dikir. Jadi gigi yang bagus itu, yang di depan itu agak renggang. Rasulullah giginya seperti itu, nggak rapat. Yang di depan, nah, itu agak renggang. Itu kalau ada gigi yang seperti itu bagus sekali itu. Nah itu gigi Nabi SAW seperti itu. Nah jadi kalau seumpama ada orang yang nggak seperti itu tapi dikir sendiri supaya renggang, nah itu hukumnya termasuk dilaknat oleh Allah SWT. Apakah itu kategori semacam itu? Wallahu a'lam. Nah, tapi kalau seumpama adat-adat yang lainnya yang sekiranya tidak berlawanan dengan syariat, bahkan itu ada kaitannya dengan himbauan, misalnya perawan nggak boleh di depan pintu, ya kan? Nanti apa? Jodohnya jadi lama. Nah, itu bagus itu sesuai dengan himbauan syariat. Perawat itu harusnya di dalam rumah, ngapain di depan pintu? Nah, itu nggak apa-apa itu. Ada semacam itu gitu. Nah, kemudian ada sungkem sama orang tua. Dan itu kan orang Arab nggak ada. Cium kaki nggak ada. Kita cium lutut sampai cium kaki. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada perintah. Jadi kalau sudah kita itu mencium kaki, maka itu akan menjadi sebuah motivasi tersendiri buat kita untuk jangankan sampai kita itu melawan gitu loh. Kita ini mencium kaki, masa mencium kaki lalu kita melawan sih gitu loh. Nah, itu diantara yang di bawah himbauan syariat. Tapi bukan adat syariat, bukan hukum syariat gitu loh. Itu termasuk adat istiadat, nggak ada masalah semacam itu. Nah, yang penting ada istiadat boleh kita gunakan selama tidak bertentangan. Kalau bertentangan, beberkan dulu. Syariat itu begini. Kalau mereka sudah tahu dan tidak menganggap wajib, lalu mereka itu mau sadar untuk melaksanakan itu, nggak jadi masalah. Nah, seperti tadi masalah warisan itu. Kemudian yang kedua, Binaragawati. ya binaragawati ini jadi kalau seumpama binaragawati khusus perempuan ya, yakni sesuatu keindahan tapi terkait dengan perempuan, gitu. Bukan kenapa jadi binaragawati? Iya, karena pengen jadi binaragawan, gitu. Atau karena ini kan emansipasi, laki-laki ada binaragawan, kita juga harus ada dong binaragawati, gitu. Kalau seperti itu, ya berarti itu termasuk dilarang oleh Nabi SAW, karena termasuk la'anallah al mutakhannisat minan nisa birrijal wa mutakhannisina minan nisa minar rijali bin nisa. Ini termasuk dilarang oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang perempuan berupa laki-laki, yang laki berupa perempuan, itu termasuk dilarang. Nah, tapi kalau seumpama memang ada binaragawan sendiri khusus bagi perempuan, nggak sama seperti laki-laki, shape-nya nggak sama, ininya nggak sama dan sebagainya, ya silakan moga-moga saja, tapi di antara perempuan gitu ya. Nah, tapi saya melihat kalau perempuan itu sudah menjadi binaragawati, femininnya itu hilang, jadi maskulinnya. Nah, itu masalahnya. Nah, seperti petinju dan sebagainya, itu kan pekerjaannya laki-laki, adatnya laki-laki. Kemudian karena mungkin perkembangan zaman budaya yang sudah disamarkan dan dimasukkan sengaja untuk merusak budaya yang asal itu, akhirnya kemudian perempuan juga seperti itu gitu loh. Nah, gimana hukumnya? Kalau semua ada unsur untuk meniru cara-cara laki-laki, gaya-gaya laki-laki, aktivitas laki-laki, maka termasuk dalam kategori hadis tersebut. Tapi kalau sampai tidak terkait sama itu sama sekali, ya nggak apa-apa. Ya, mungkin hanya emang nggak ada kerjaan lain gitu. Mungkin nggak seperti itu aja gitu. Menurut istilah kita rubuh malah nih lebih baik lomba apa? Lomba masak gitu. Nah, masalahnya sekarang ahli masak terbaik dunia itu nggak pernah perempuan, laki terus. Nah itu kan hebat gitu kan. Nah ini kembali pada asal syariat. Karena mohon maaf, istri memasak itu nggak wajib. Justru kita laki-laki yang wajib memasak untuk mereka. Kalau enggak, ya kita sewa seorang pembantu untuk masak untuk mereka. Nah ini sudah kebalik gitu loh. Ini asal syariat seperti itu sebetulnya. Ahli masak itu bukan perempuan, laki-laki. Karena kita harus masak untuk perempuan. Nah, tapi karena kita di Indonesia, jadi seakan-akan yang namanya masak itu ya perempuan. Makanya beruntung kita jadi orang Indonesia. Kawinnya murah, udah itu dimasakin, dicuciin bajunya, udah itu dimarahin lagi. Nah, jadi harusnya kita itu melihat dan menyikapi yang semacam itu dengan naungan syariatnya. Jadi indah terasa. Jadi. Terus yang ketiga, ya jadi begini.
Memang ada sebuah hadis ya, larangan kita itu menutup wajah. Tapi menutup wajah itu bukan karena suatu landasan tertentu. Ini kan ada landasannya. Kenapa kita menutup wajah? Karena menghindari wabah, ya kan? Darurat. Nah, ketika sudah semacam itu, maka jangan sampai kita itu memperberat hukum gitu loh. Nah, karena yang melarang pun menutup wajah itu cuma kategori hukumnya makruh, nggak sampai haram. Nggak sampai haram gitu. Apalagi kita itu menutup wajah karena untuk menghindarkan diri kita daripada wabah. Nah, itu dianjurkan, wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Jadi nggak jadi masalah ya, jadi nggak ada masalah. Jadi jangan sampai dibesar-besarkan masalah yang semacam itu, karena itu terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Jadi silahkan mau pakai masker, nggak pakai masker waktu sholat, nggak usah diperbesar masalah itu gitu loh. Karena beda, di zamannya Nabi itu nggak ada wabah, waktu itu nggak ada wabah ya semacam ini. Nah ini sekarang terjadi wabah, dan satu-satunya yang diketahui oleh pakarnya yaitu para dokter, di antara hal yang menghindarkan diri kita daripada itu ya kita pakai masker gitu. Terus yang terakhir ada, sudah selesai. Nah, semoga kita semuanya termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai yang paling baik mendengarkan dan paling baik mengamalkan, dan kita tunduk kepada syariat Allah SWT dan meyakini serta mengimani bahwasanya semua baik dan membawa kebahagiaan, membawa keamanan, membawa kesejahteraan, membawa kesentosan untuk kita semuanya, dan semoga kita berada dalam ranah itu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzin niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wasal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbana tarafna bi annana اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا